All of you listen. Third lesson, motions of the earth. The ancient people had always observed the movement of the sun, the moon, and the other heavenly bodies in the sky. They believed that the earth was stationary and other heavenly bodies moved around it. അതായത് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാര് ancient people believed that ancient people always observed the movement of the sun. Ancient people always be observing then movement of the earth, movement of the sun, etc. or other heavenly bodies or celestial bodies. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ആകാശത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും celestial ബോഡീസിനൊക്കെ എപ്പോഴും അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യായിരുന്നു. അവർ വിചാരിച്ച എന്താണെന്നറിയോ? ancient people believed that earth was stationary. Earth was stationary and other heavenly bodies or celestial bodies around the sun. അവർ വിചാരിച്ചത് എന്താ? നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആണ്. പിന്നെ ഹെവൻലി ബോഡീസ് മൂവ്ഡ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. അതായത് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലഷ്യൽ ബോഡീസ് ഈ എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ആൻഷ്യന്റ് പീപ്പിൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. The ancient people believed that earth is stationary and heavenly bodies around the earth. Okay. അങ്ങനെ അവര് വിചാരിച്ചു എന്താ? എർത്ത് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യില്ല, എർത്ത് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയി നിൽക്കുന്നതാണ്, ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആണ് എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് എന്ന്. Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer in the 16th century, was the first to say that the earth only appeared to be stationary. Actually, the earth not only spins on its axis but also moves around the sun. നിക്കോളാസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിഷ് അസ്ട്രോണമർ ആണ്. 16th സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോളിഷ് അസ്ട്രോണമർ ആണ് ആര്? നമ്മുടെ നിക്കോളാസ് കോർപ്പസ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താന്നറിയാം? അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത്? He first to say that the earth only appeared to be stationary. ഭൂമിനെ എന്താണ്? സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഭൂമി എന്തല്ല? സ്റ്റേഷനറി അല്ല. Actually, the earth not only spins on its axis but also moves around the sun. അതായത് Nicolaus Corpus in the 16th century, Nicolaus Corpus, a Polish astronomer, first to say that earth is not stationary but also it moves around the sun. അതായത് ഭൂമിനെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഇല്ലേ? യെസ്. ഇനി thus the earth has two types of motions. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചലിക്കുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ എർത്ത് ഹാസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻസ്. നമ്മുടെ എർത്തിന് എത്ര മോഷൻസ് ഉണ്ട്? 2 തരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് ഉണ്ട്. The movement of the earth on its axis called rotation. The movement of the earth around the sun is called revolution. നോക്ക്, 2 types. Motions of the earth are 2 types. First one is rotation, second one is revolution. അല്ലേ മക്കളെ? അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള മോഷൻസ്, ഭൂമിയുടെ 2 മോഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ, റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ. എന്താ റൊട്ടേഷൻ, എന്താ റെവല്യൂഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ? ഡിഡ് യു ഹിയർ അബൌട്ട് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്. What is the difference between rotation and revolution? What is rotation? What is revolution? Yes, Joanna is ready to say the answer. Okay, Joanna, parnja mole. When the earth move on its axis, that way is called that is called rotation. When the earth moves around the sun, that is around the sun with the 8 planets, with another 7 planets, that is called revolution. Okay, very good. Appo nammade 2 movements of the earth are rotation and revolution. What is the difference between rotation and revolution? Please listen me, all of you. The movement of the earth on its axis is called rotation. ഭൂമി അതിന്റെ സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാ. The movement of the earth on its axis. Got it? The movement of the earth on its axis is called
rotation, then the movement of the earth around the sun is called revolution. അതായത് ഭൂമി സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനെ റൊട്ടേഷൻ എന്നും പിന്നെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റവല്യൂഷൻ എന്നും പറയും. മനസ്സിലായോ? ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്, എപ്പോഴാ പഠിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 5th പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ആർ ദ ടു മോഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ്. ദെൻ റവല്യൂഷൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ. ഭൂമി സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനെ റൊട്ടേഷൻ എന്നും ഭ്രമണം എന്നും പിന്നെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണം എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത്. ലിസൺ. The earth rotates on its axis from west to east. The axis of the earth is an imaginary line which passes through its center. The axis is not vertical. It is declined at an angle of 66.5 degrees with the plane of the Earth's orbit. This is known as inclination of the Earth's axis. The inclination is always in the same direction, that is, towards the pole star. Every morning, we notice that sun rises in the east, travel across the sky during the day, and finally sets in the west in the evening. This is due to the rotation of the earth. രാവും പകലും അല്ലെ, രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നു. സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ്? സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അല്ലെ. അതെപ്പോഴും മാറി സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിച്ചിട്ട് കിഴക്ക് അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എപ്പോഴും ആ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ. നോക്കാം. The earth rotates on its axis from west to east. അതായത് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് the earth rotates on its axis from west to east. വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണോ? അല്ല, earth rotates from west to east ആണ്. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? The axis of the earth is an imaginary line which passed through its center. അതായത് ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഇതൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ്, ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ്. which passes through its center. ഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഇത്. നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? അത് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെ, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 0 ഡിഗ്രി. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇക്വേറ്റർ is an imaginary line which passes through the center of the earth. ഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കല്ല, തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. The earth rotates on its axis from west to east. Then പിന്നെ the axis of the earth is an imaginary line which passes through the center of the earth. ഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും. 0 ഡിഗ്രി ആണത്. ഇനി the axis is not vertical. ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ അല്ല അല്ലെ. It is declined at an angle of 66.5 with the plane of the Earth's orbit. എന്തുണ്ട്? ഇതിനൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻക്ലിനേഷൻ മീൻസ് ചെരിവ്. 66.5 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതുള്ളത്? ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും? ഈ 66.5 ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളതിനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും. എന്താ അറിയോ? ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്സിസ്. മനസ്സിലായോ? The axis is not vertical. It is declined at an angle 66.5. This inclination is known as inclination of the earth's axis. ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് എന്ന് പറയാം. എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ ചെരിവ്? എത്രയാണ്? 66.5. 66.5 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ? നിങ്ങള് കണ്ടോ? Can you see figure 2.3.2? കണ്ടോ? This one കണ്ടില്ലേ മക്കളെ? ഒരു ചെരിവുണ്ട് ഭൂമിക്ക്. ഇനി the inclination is always in the same direction, that is
ടുവേർഡ്സ് ദ പോൾ സ്റ്റാർ. അതായത് പോൾ സ്റ്റാറിലേക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് അവിടെ. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പോൾ സ്റ്റാറിലേക്ക്, ടുവേർഡ്സ് ദ പോൾ സ്റ്റാർ. പോൾ സ്റ്റാറിലേക്കാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ദിസ് വൺ സൗത്ത്, ദിസ് വൺ സോറി, ദിസ് വൺ നോർത്ത്, ദിസ് വൺ സൗത്ത്. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ നടക്കുന്നത്? എങ്ങോട്ടാ നടക്കുന്നത്? പോൾ സ്റ്റാറിലേക്കാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളത്. കണ്ടില്ലേ? നോർത്ത് പോളിലേക്കും സൗത്ത് പോളിലേക്കും, നോർത്ത് പോളിലേക്കും സൗത്ത് പോളിലേക്കും കൂടെയാണ് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള 66.5 ഡിഗ്രി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. എവറി മോർണിംഗ് വി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് എന്ത്? സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു 5 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോവും? പടിഞ്ഞാറേക്ക് പോവും അല്ലെ? വെസ്റ്റിലാണ് അസ്തമിക്കുക. ഇനി travel across the sky during the day and finally sets in the west in the evening. This is due to the rotation of the earth. അതായത് ഈ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടത്? നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലേ? അല്ലേ? ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുകൊണ്ടില് the earth rotates on its axis from west to east. ഇതെന്തിന് കാരണം? This is because of day and night. ഈ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു ചെരിവുണ്ടല്ലേ? 66 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ചെരിവുണ്ട്. അതെങ്ങോട്ടാണ്? അതൊരു ഫിക്സഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണത്? ഒരു സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ, ചെരിവുള്ളത് 66.5 ഡിഗ്രിയിൽ. പോൾ സ്റ്റാറിലേക്കാണ് ആ ചെരിവ്. നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ. കണ്ടോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായത് മിസ് തമ്പ് തരുമോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം തമ്പ് തരാം. ഓക്കെ. Next paragraph. Listen. Suppose we are traveling in a train. We see through the window that the trees and the telephone poles on the way side seem to move past in the opposite direction. We know it is the train that is moving and not the objects outside. In the same way, it is the earth that is moving and not the sun. എന്താ പറഞ്ഞ? ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? എന്തോ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? എന്ത് മനസ്സിലാകും? വരുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും, അല്ലാതെ വേറെന്താ? എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്താ മനസ്സിലാകുക? നോക്ക്. സപ്പോസ് വി ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ ട്രെയിൻ. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. We see through the window. നമുക്ക് വിൻഡോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത്? That trees and telephone poles on the way side seem to move past in the opposite direction. എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? അതായത് ജനലിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മരങ്ങളും ടെലിഫോൺ പോൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് കാണാം? വഴി സൈഡിലുള്ളത് മൂവ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്? നമുക്ക് ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മുന്നോട്ടാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് തോന്നുമോ? നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? പാസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ തോന്നുക? അല്ലേ മക്കളെ? അല്ലേ? ജുവാന ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. We know it is the train that is moving and not the objects outside. In the same way, it is earth that is moving and not the sun. നമുക്കൊരിക്കലും സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ജനലിൽ കാണാം. വിൻഡോസിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ട്രീസും അതുപോലെ ടെലിഫോൺ പോൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുക, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് കാണുക, അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേ കാണുള്ളൂ, അല്ലേ? Then the earth takes about 24 hours or 1 day to complete one rotation on its axis. Thus, rotation is also called the daily motion of the earth. The circumference of the earth at the equator of about 40,000 kilometers. The earth covers this distance in about 24 hours. നമുക്കറിയാം ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമാണ്, അല്ലെ? ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിലോ
ഒരു ഇയർ ആണ് 365.5 ഡേയ്സ് അല്ലേ? ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ഒരു ദിവസവും ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ഒരു വർഷവും വേണം അല്ലേ? ഇനി the earth takes about 24 hours to complete one rotation. Thus rotation is called daily motion of the earth. അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും. എന്താണ്? ഡെയിലി മോഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത്. മനസ്സിലായോ? റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡെയിലി മോഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ടേക്സ് 24 hours to complete one rotation. Okay, the earth takes 24 hours to complete one rotation. That is why rotation is known as daily motion of the earth. മനസ്സിലായോ? ഒരു ദിവസം ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഒരു ദിവസം വേണം, 24 മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഡെയിലി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the circumference of the earth at the equator is about 40,000 kilometers. The earth covers this distance in about 24 hours. അത് ഏകദേശം എത്രയുണ്ട്? 40,000 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ 40,000 കിലോമീറ്റർ, ഇക്വേറ്ററിലെ 40,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ടത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കറങ്ങി തീർക്കുന്നത് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ 40,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് കറങ്ങി തീർക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 24 hours to complete one rotation. So this rotation is known as daily motion. Okay, മക്കളെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തത്? Next paragraph, page number next 28. Listen. Effects of the Earth's rotation. Effects of the Earth's rotation. First one, it makes us feel that the sun, the moon, and the other heavenly bodies move from east to west. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതുപോലെ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ഒക്കെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അല്ല. എന്താണ്? വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സൺ, മൂൺ ആൻഡ് അതർ ഹെവൻലി ബോഡീസ് മൂവ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് അല്ലെ? ആക്ച്വലി ദിസ് മൂവ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കല്ല, വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഇറ്റ് കോസസ് ദ ബൾഗിങ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റനിങ് അറ്റ് ദ പോൾസ്. അതിനെന്തുണ്ട്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ട്? ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്, ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ? ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലേ മിസ്? ഇവിടെ കണ്ടോ? ഈ ചരിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, then third one, it causes day and night on the earth. അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Fourth one, it gives us the concept of direction based on sunrise and sunset. അതായത് ഈ സൺറൈസും സൺസെറ്റും നടക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? റൊട്ടേഷൻ എന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്നതും. ആ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് കോസസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ കറന്റ്സ്. ഇതെന്തിന് കാരണമാകുന്നു? ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ദിശയുടെ ഡിഫ്ലക്ഷന് കാരണമാകുന്നു. അതായത് കാറ്റിന്റെയും ഓഷ്യൻ കറന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫ്ലക്ഷന് കാരണമാകുന്നു. ഏത്? ഈ റൊട്ടേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് അസ് എ ഡേ ഓഫ് 24 hours. ഇതാണ് 24 hours ആണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് കോസസ് ടൈഡ്സ് ട്വൈസ് എ ഡേ. ഇതെന്തിന് കാരണമാകുന്നു? ടൈഡ്സിന് കാരണമാകുന്നു. ഒരു ട്വൈസ് എ ഡേ, 2 പ്രാവശ്യം ടൈഡ്സിന് കാരണമാകുന്നു. ദീസ് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ. I will repeat once more. All of you listen. The sun, the moon. Ashwin, ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു. Sit straight. ഉറങ്ങാനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അശ്വിനെ, ലീവ് അടിക്കാൻ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഉറങ്ങാനുള്ളവർ അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യണം?
ക്ലാസ് ലീവ് ചെയ്യാ, വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാം. ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതിന് ശേഷം കിടക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒന്ന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു it makes us feel that moon, sun and other celestial bodies move from east to west. അതായത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്, പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബൾഗിങ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റനിങ് അറ്റ് ദ പോൾസ്. അതായത് ഇക്വേറ്ററിൽ നടുവശത്ത് ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇവിടെ കണ്ടോ, നടുവശത്ത് ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്. അത് താഴോട്ട് എത്തുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനില് ഇക്വേറ്ററിനടുത്ത് നടുവശത്തുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്. പോൾസിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബൾഗിങ് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. റൊട്ടേഷൻ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? രാവും പകലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. പിന്നെ ഇതെന്തിന് കാരണമാകുന്നു? സൺറൈസും സൺസെറ്റും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. ഈ റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം 24 മണിക്കൂറാണ്. ഇത് ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. ദീസ് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. The ancient people believe that the earth is stationary. അല്ലെ? The earth is stationary and also moves around the sun. അല്ലെ? അവർ വിചാരിച്ച എന്താണ്? അവർ എർത്ത് സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന്. അങ്ങനെ നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് first said to that earth only appeared to be stationary. കോപ്പർനിക്കസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തില് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? ഭൂമി സ്റ്റേഷനറി ആണ് എന്ന്. ആക്ച്വലി the earth not only spins on its axis but also moves around the sun. സ്പിൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്? സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 types of motions. There are 2 types of motions of the earth, that is rotation and revolution. Rotation and revolution are the 2 motions of earth. ഇനി എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ നോക്കുക. റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the earth rotates on its axis. ഭൂമി സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാ. ഇനി എന്താ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് the movement of the earth around the sun. സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ 24 hours മതി. 24 hours to complete one rotation. 365 കാൽ ദിവസം, 1 year take to complete one revolution. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ട് എർത്തിന്. ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ നടുവിലൂടെ, എർത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്, ഒരു ഉന്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് നടുവിലെത്തുമ്പോൾ. അത് ഈ പോൾസിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ ബൾഗിങ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ. ഈ 40,000 ഏകദേശം 40,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ 24 hours കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്. പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 24 hours. പിന്നെ ഇത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റിന് കാരണമാകുന്നു. സൺസെറ്റും സൺറൈസും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഒരിക്കലും അല്ല, വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് തമ്പ് തന്നെ മിസ്സിന് തമ്പ് തന്നു. തമ്പ് തന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് വായിച്ചേ. പ്ലീസ് റീഡ് ഓൾ ഓഫ് യു.
വായിച്ചോ? വായിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? വായിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ? ആ ജോയലെ കൈ തലേന്ന് എടുത്തേ, കൈ എടുത്ത തലേന്ന്. ഇനി ഫിഗർ 1 നോക്കിക്കൊന്ന്. മോഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഫിഗർ കണ്ടോ? ക്യാൻ യു സീ ദ ഫിഗർ? All of you please watch it. All of you please listen this picture. Can you understand the difference between rotation and revolution from this figure? Can you understand? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റൊട്ടേഷൻ എന്താണ്, റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടോ? ഒന്ന് കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ? എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വയം കറങ്ങാണ് അല്ലെ? അതിനെ മാത്രം ഭൂമിനെ ചുറ്റാണ്. ആ മറ്റേത് കണ്ടോ? സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് കണ്ടോ? രണ്ടാമത്തത് എർത്ത് മൂവ് around its axis അല്ലെ? സോറി, earth moves on its axis, that is rotation. Earth moves around the sun, that is revolution. All of you please watch the figure 1, then you can understand what is the difference between revolution and rotation. Okay, എല്ലാവരും ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ, എന്താണ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ എന്താണ്? The movement of the earth on its axis. Then revolution, the movement of the earth around the sun. In figure 2 കണ്ടോ? rotation of the earth. rotation of the earth. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ? ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? പോൾസിലേക്കാണ്. നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളത്. ഒരു ചരിവല്ലേ? അത് നോർത്ത് പോളിൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിൽക്കും. ഗ്ലോബ് നേരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കോ? ഇല്ല, ഗ്ലോബ് എപ്പോഴും ഒരു ചെരിവാണ് ഇല്ലേ? അത് പോൾസിലേക്കാണ് ചെരിവ്. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ചെരിവുള്ളത്. ഇനി അതിന്റെ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ മക്കളെ, ഇക്വേറ്ററിന്, അതായത് ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ അവിടെ കുറച്ചൊരു തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇക്വേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബൾഗിങ് ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ചത് താഴോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ബൾഗിങ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പോൾസിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ ബൾഗിങ് കുറഞ്ഞില്ലേ? കുറഞ്ഞില്ലേ? ആ ചരിവ് കുറഞ്ഞില്ലേ? ആ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുറഞ്ഞില്ലേ? ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനിലും റെവല്യൂഷനും പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മിസ്സിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന് തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുക. എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ? നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് റെവല്യൂഷൻ, ഹു ഈസ് നിക്കോളസ് കോപ്പർനിക്കസ്. ആരാ നിക്കോളസ് കോപ്പർനിക്കസ്? കോപ്പർനിക്കസ് ആരാ? എ പോളിഷ് അസ്ട്രോണമർ അല്ലെ? 16th സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പോളിഷ് അസ്ട്രോണമർ ആരാണ്? നമ്മുടെ കോപ്പർനിക്കസ്. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭൂമി ഒരു സ്റ്റേഷനറി അല്ല, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദ സൺ, സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് കോപ്പർനിക്കസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചു, റെവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു, ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത്, ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്സിസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ. ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത്. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കൂലേ? ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സി യു. Okay, bye bye.